اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں امید ہے کہ آپ صحت سلامت ہوں گے اور آج پیارے بچوں 24 جون 2020 دن بدوار ہے. یہ جماعت 10ویں کے لیے کلاس ہے. مضمون ہے اردو اور آج جو ہمارا موضوع ہے عنوان ہے وہ ہے فانی بدایونی کی غزل کی تشریح. آج میں کل میں نے آپ کو فانی بدایونی کا نوٹ پڑھایا, اس کی زندگی کے بارے میں پڑھایا, کلام کیسا تھا, حالات زندگی اور آدمی کارنامے کیا کیا, اور آج میں اس کی غزل پڑھاتا ہوں. لیکن غزل پڑھانے سے پہلے میں ایک مرتبہ پھر آپ سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو کلاس میں ترنم سے پڑھاتا تھا, بہت ہی اونچی آواز میں پڑھاتا تھا, لیکن یہ سکول نہیں ہے, یہ گھر ہے. یہاں حدود ہوتے ہیں, ہمسائے ہیں, کچھ پڑھتے ہوں گے, کچھ پڑھاتے ہوں گے میری طرف سے, آپ کی طرف سے پڑھتے ہوں گے, اور کچھ نیند میں بالکل ماہ ہوں گے. لہٰذا اس چیز کا خیال رکھتے ہوئے میں ترنم سے پڑھوں گا, لیکن تھوڑا دھیمی آواز میں پڑھوں گا. دیکھیے آپ پیج نمبر 142, غزل نمبر 1. دنیا میری بلا نہ جانے, مہنگی ہے یا سستی ہے, مفت ملے تو مفت نہ لوں, ہستی کی کیا ہستی ہے, آبادی بھی دیکھی ہے, ویرانی بھی دیکھی ہے, جو اجڑے اور پھر بس سے, دل وہ نرالی بستی ہے. آتا کوئی مزہ؟ امید ہے آیا ہوگا, مجھے فون پر بتانا. تیسرا شعر. جان سی شے بک جاتی ہے ایک نظر کے بدلے میں, آگے مرضی گاہک کی ان داموں تو سستی ہے. چوتھا شعر. جگ سونا ہے تیرے بغیر, آنکھوں کا کیا حال ہوا, جب بھی دنیا بستی ہے, جب بھی دنیا بستی تھی, اب بھی دنیا بستی ہے, تھی ماضی ہے حال. پانچواں شعر. آنسو تھے سو خشک ہوئے, جی ہے کہ عمر آتا ہے, ہماری طرح آنکھوں میں جو آنسو تھے وہ خشک ہو گئے, دل پہ گٹاسی چھائی ہے, کھلتی ہے نہ برستی ہے. چھٹا شعر اس غزل کا. دل کا اجڑنا سہل سہی, بسنا سہل نہیں ظالم, بستی بسنا کھیل نہیں, بستے بستے بستی ہے. مزہ ذرا ہاں سر ہلا, مزہ. ہاں آخری شعر جس کو مقطع کہتے ہیں. مقطع کا مطلب ہے آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص, اپنے نام کے بدلے تخلص استعمال کرے گا. پانی جس میں آنسو کیا, دل کے لہو کا کال نہ تھا. پانی اپنے آپ سے, جس میں آنسو کیا, دل کے لہو کا کال نہ تھا. ہائے افسوس کے ساتھ, ہائے وہ آنکھ پانی کی, ہائے ہائے دو بوندوں کو ترستی ہے, ہائے وہ آنکھ اب پانی کی, دو بوندوں کو ترستی ہے. میرے بچوں امید ہے کہ آپ کو مزہ آیا ہوگا, زیادہ نہیں تو کم آیا ہوگا انشاءاللہ, مجھے امید ہے. پیارے بچوں اس میں وقت جو ہے, ٹائم جو ہے بہت کم ہوتا ہے, اور 10 منٹ کا کلاس ہے, تو ہم اب تشریح کریں گے, پہلے شعر کی تشریح کریں گے.
मेरे बच्चों पहला शेर निकालिए। दुनिया में मेरी भला जाने महंगी है या सस्ती है, मौत मिले तो मुफ्त न लूं, हस्ती की क्या हस्ती है। इस शेर में फानी फानी शायर का नाम बजात खुद फानी है। फानी फरमाते हैं, फानी बदायूनी फरमाते हैं कि मैं दुनिया के बारे में यह नहीं कह सकता कि ये महंगी है सस्ता है। फानी फरमाते हैं मुझे पता नहीं, मैं नहीं जानता, मुझे सवाल मत करो ये दुनिया महंगी है या सस्ती है, इसका कीमत कितना है क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन इतना तो जानता हूँ। शायर फरमाते इतना तो जानता हूँ कि मुझे कोई इतना जानता हूँ अगर हसे मेघदी का अगर कोई मुझे जिंदगी के बदले मौत दे, जो जिंदगी है, प्यारी जिंदगी है, कीमती जिंदगी है, अगर इसके बदले मुझे कोई मुफ्त में मौत दे तो मैं कबूल नहीं करूंगा। मतलब ये है शायर का कि ये जिंदगी जो है ये गनीमत है, ये जिंदगी जो है ये कीमती है और इस जिंदगी का अच्छी ढंग से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए जिंदगी की हैसियत ज्यादा है, यानी मौत से ज्यादा मेरे लिए जो कीमत रखती है वो है जिंदगी। जिंदगी एक शय है, इल्म है एक और शय, जिंदगी सोजे जिगर है, इल्म है सोजे दिमाग। लिहाजा इल्म तब, लिहाजा ये सब कुछ तब जब जिंदगी है, जिंदगी है। ठीक है, उम्मीद है पहला शेर आपने अच्छी तरह से समझा होगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, शेर नंबर 2 आप फानी फरमाते हैं आबादी भी देखी है वैराने भी देखे, जो उजड़े फिर न बसे दिल वो निराली बस्ती है। कैसा खूबसूरत शेर है, तस्वीर खींचता है कौन, फानी। जवाब दो ना, फानी किसकी, इस दुनिया की, यानी इस जिंदगी से बेजारी की। और इस शेर में फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, मैंने दुनिया के वैराने भी देखे और आबादी भी देखे। शायर फरमाता है मेरा बहुत बड़ा तजुर्बा है, मैंने दुनिया को बसते हुए भी देखा है और वैरान होते भी देखा है, यानी सब देखा है, जिंदगी भी देखी है, मौत भी देखी है। लेकिन एक बात जान गए कि दिल एक ऐसी बस्ती है जो एक बार उजड़े तो फिर कभी आबाद नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों, फानी फरमाते हैं, शायर फरमाते हैं, लेकिन ये जो दिल है अगर ये एक बार उजड़ गया, अगर ये एक बार दुखी हुआ तो इसको दोबारा इसको बसाना बहुत मुश्किल है। मतलब क्या है, मतलब ये है दिल जो है ये शीशा है, टूट जाता है शीशा तो फिर वो दोबारा शीशा नहीं बन सकता। लिहाजा प्यारे बच्चों याद रखो, फानी साहब का एक बहुत खूबसूरत शेर है, मुझे बहुत पसंद है। हमेशा कोशिश करो कि किसी का दिल मत तोड़ो, दिल का कीमत है। देखो प्यारे बच्चों, इस शेर में मैं चंद इसकी वजाहत करने जा रहा हूँ। अगर दुनिया में आप कोई भी चीज़ देखिए, आज हमारे नज़रों में सोने की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 1 लाख का सोने का एक चीज़ लाओगे, चाहे अंगूठी होगी, चाहे कोई और होगा, चैन होगी, वो टूट जाएगी। टूट जाने के बाद उसकी कीमत कम हो जाती है, लेस हो जाती है। इसके बरक्स जब दिल टूट जाता है तो कीमत बढ़ जाती है। जब हम अल्लाह के पास जाते हैं, अपने दिल को तोड़ कर जाते हैं, उससे मांगते हैं, रोते हैं, हमारा दिल जब टूटता है तो इसका भाव चढ़ जाता है, फिर हमें जो चाहिए वो देता है। लिहाजा न किसी का दिल तोड़ना, ये मेरी आपसे नसीहत है। हमेशा कोशिश करो कि हर एक का दिल खुश रखो। अगर खुश नहीं रख सकते हो, नींद मत करो, जून है, तो कम से कम किसी का दिल मत तोड़ो। शुक्रिया।